إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى صحابة الأربعة إليك يا الله إنما في جميع البلاد وإلى مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة شيخ أبي حسن الشاذلي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى شيخ أمي وأبي وإلى من أسسني شيخنا أبو الإسكندر شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنشر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون الغامسات رتل القلوب المتعلق بالغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله إلا غرورا. وثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر. اللهم اجعلنا ذريتنا. كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء وملك والملكوت وبر الدنيا وبر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجينا من القوم الظالمين وهب لنا ريا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بحمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع رضي قلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صائبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واغمس على وجوه أعدائنا وامسهم على مكانتهم فلا يستطيعون هدي ولا مجيء إلينا. فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما
صعوديا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى ذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم شدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين هاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان هاميم 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 هم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون هاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم قبل توبة شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك آياتنا ياسين سقفنا فابها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيفكهم الله وهو السميع العليم بسم الله بابنا تبارك آياتنا ياسين سقفنا فابها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيفكهم الله وهو السميع العليم بسم الله بابنا تبارك آياتنا ياسين سقفنا فابها يا عين صاد كفايتنا عين سين قاف حمايتنا فسيفكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش المسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بهول لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الذي نزل كتابه وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل كتابه وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل كتابه ويتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض وفي السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Yang ulun hormati para habaib, para asatis, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang insyaallah dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita senantiasa selalu dan selalu bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini alhamdulillah baru saja kita telah selesai melaksanakan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembacaan kitab kita sampai mana, Guru? Pian tertinggal di rumah. Samuan tertinggal kah? Sampai di mana yang mendabit, sampai di mana? Sampai li'anna Allah taala lam yaqussu alaina bi taubati abiina sayyidina Adam alaihissalam. Itu sekitar itulah. Halamannya tetap halaman pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kita ulang sedikit dari awal wa dzakara itu ya. Karena putus kalau sampai di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara al-muhaqqiqun min ahli tariq anna min nadmi man nadima ala dzanbihi wa tarafa bihi faqad sahat taubatuhu. Berkata orang-orang ahli hakikat bahwasanya siapa yang menyesal atas dosanya dan mengakui atas dosanya maka sahlah taubatnya. Jadi kalau kita melakukan dosa lalu kita merasa kita melakukan dosa itu ada penyesalan dalam hati, lalu kita mengakui bahwasanya kita melakukan dosa itu, maka orang yang menyesal dan mengakui melakukan dosa itu maka sahlah taubatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi alamat orang hatinya itu masih lembut salah satunya apa? Apabila dia melakukan kemaksiatan merasa gelisah dan merasa berdosa. Apabila dia mengerjakan taat ada kebahagiaan dalam hatinya, itu insya Allah hatinya masih subur. Tapi kalau orang melakukan maksiat tidak ada penyesalan dalam hati, melaksanakan taat tidak ada kebahagiaan dalam hatinya, sembahyang kada sembahyang sama saja, sembahyang itu juga kada bahagia, kada sembahyang kada bahagia juga. Setahun kada sembahyang kada bapak, sembahyang kada juga bahagia. Bila menggawi maksiat pulang kada ada rasa penyesalan, maka itu ciri hatinya adalah kiswah keras hati. Dan orang apabila keras hatinya, apa saja yang dia dengar, apa saja yang dia lihat, apa saja yang dia saksikan tidak akan menyentuh hatinya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa taubat orang itu hanya menyesal, mengakui itu diterima oleh Allah? Karena ada penyesalan dan pengakuan, dan ini bertanda hati seseorang masih lembut. Ini ada juga baik orang itu menggawi maksiat, tapi ada rasa sakit hati, rasa ingin bertobat, itu masih baik hatinya. Tapi bila orang menggawi maksiat, sudah lalu penyesalan, pokoknya enjoy itu, mencium tanam orang enjoy, mengakali yang orang biasa aja. Kalau terlalu penyesalan, ditambah lagi apa? Bangga pulang. Mengakali orang itu bangga.
Ini bertanda hatinya keras. Jadi muhakkik syaratnya taubat itu cukup menyesal dan mengakui. Li'anallah ta'ala lam yaqussu alaina fi taubati abina sayyidina Adam alaihi salatu wassalam illa al-i'tiraf wa nadam. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menceritakan kepada kita taubatnya Nabi Adam alaihissalam kecuali dengan pengakuan dan penyesalan. Apa doa Nabi Adam, Bapak? Guru. Rabbana, iya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu pengakuan. Rabbana zalamna, ya Allah kami telah menjalimi diri kami, anfusana wa illam taghfir lana, kalau Engkau tidak mengampuni kami ya Allah. Itu pengakuan. Jadi kitab ini menjelaskan Nabi Adam itu kalau ada cerita yang lain selain daripada pengakuan dan penyesalan, pasti Allah ceritakan tentang cerita Nabi Adam. Ternyata Nabi Adam bertobat, beliau menyesali dan mengakui beliau melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Kalau karena sama amrun zaidun, jikalau di sana, artinya di cerita Nabi Adam itu ada perkara yang lebih, laqasahu alaina, niscaya diceritakanlah atas kita. Karena di cerita Nabi Adam itu hanya pengakuan dan penyesalan, maka tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada sebagian ulama mengatakan iblis laknatullah melakukan hanya sekali dosa. Nabi Adam juga melakukan sekali dosa. Walaupun nanti diceritakan bahwasanya seluruh nabi itu maksum. Kita berbicara jahil itu. Dosanya iblis laknatullah apa dosanya? Dosanya iblis apa dosanya iblis? Kadang mau sujud kepada Nabi Adam, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sujudlah kepada Nabi Adam, maka sujudlah semua malaikat ila iblis. Kenapa ini akan sujud? Aba wastakbar, dia enggan dan merasa dirinya besar dan sombong. Wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk orang yang kafir. Nabi Adam melakukan dosa juga. Melakukan dosa apa? Memakan buah khuld. Cuma ulama mengatakan, kenapa dosanya iblis lebih berat daripada dosanya Nabi Adam alaihissalam, padahal sama-sama melakukan dosa? Ternyata orang muhakkik mengatakan karena dosanya Nabi Adam itu dosa jahil. Memakan ini kan dosa jahil nih. Tapi kalau sombong itu dosa batin. Makanya dosa batin itu lebih berat daripada dosa jahil. Makanya ada Syekh Ahmad Rifai mengatakan kepada muridnya, hari ini saya mungkin suatu saat saya akan dikumpulkan berserta Qarun, nanti saya akan dikumpulkan berserta Fir'aun, bahkan saya akan dikumpulkan berserta Haman. Kalau hari ini saya mengajar, saya menganggap di antara murid saya ada yang lebih rendah daripada saya. Artinya apa? Kalau menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya, maka ada kesombongan di dalam hati. Dan yang paling susah itu membersihkan adalah hati kita. Itulah yang dikatakan ma adraka inda man adraka bi kasrati salatin wala saumin wala zakatin wala sadaqatin walakinna man adraka inda man adraka bi salamin bisadri. Orang itu tidak akan sampai derajatnya tinggi di hadapan Allah dengan sebab dia rajin salat, dengan sebab dia rajin zikir, dengan sebab dia rajin tahajud, dengan sebab dia rajin ibadah. Tetapi orang yang sampai derajatnya di hadapan Allah adalah orang yang bersih hatinya dari berbagai macam penyakit hati. Dan diakui yang paling ahli membersihkan hati. Apalagi memiliki kelebihan ngalih benar membersihkan hati ini. Sugih kan, ngalih membersihkan hati itu. Alim lah, ngalih membersihkan hati itu. Apalagi sugih, alim pula ngalih membersihkan hati itu. Kenapa? Karena manusia itu identik dengan ingin dimuliakan.
Manusia itu pala rambut aja kada hendak dimuliakan pasti senang dimuliakan, senang dipuji, itu memang tabiat manusia. Bakar rambut aja dipuji itu sarik. Bakar rambut padahal kan nyata-nyata hiram, padahal putih imungnya. Kenapa biar putih makai krim apa? Iyalah imung padahal hiram. Manusia itu dipuji. Nah, bila orang memiliki kelebihan, bila orang memiliki kelebihan harta, jabatan, ilmu, kadang-kadang kalau kada bisa menjaga hati, gila dengan kehormatan. Bila kada dihormati orang bisa sakit hati. Mohon maaf, datang terlambat padahal alim benar, di belakang ada suruh orang masuk, bisa pulihkan kepada. Mohon maaf, datang masuk kalau di ulang hancur rumah. Atau malah saling pada suruh orang jadi imam, sakit hati. 3 minggu pada kelanggar lagi sih, meraju sih. Ini ada, ini laporan orang Jawa lah. Ada di kampung itu pokoknya sidin dong jadi imam. Bila kada ada sidin kada boleh yang lain. Menurutnya ditukari sidin langgar sudah. Sertifikatnya atas nama sidin kalau. Jadi bila ada yang jadi imam, meraju bisa beliau meraju, bisa 2-3 hari kita langgar. Oh, maju bakal rahmat kawannya. Kenapa? Makin orang itu hendak dihormati, percaya kada percaya biar makin rancak sakit hati ini. Bila kita ini makin hendak rancak dihormati, pasti makin rancak sakit hati. Kenapa? Karena semua orang menghormati kita. Jadi yang nyaman ini, yang nyamannya punya awal. Biar aja orang memadahkan kita alim, kita yang merasa alim itu nyaman benar. Biar aja orang memadahkan kita sugih, tapi kita ada merasa sugih, nyaman benar. Namun merasa nih ngalihan, merasa sugih ngalih, bakawan kita bapilih, mana guru orang bapilih, mendatangi undangan, banyak orang di sini bapilih. Nyata, coba nggak ada merasa mau undang orang juga bapilih, kasihan, amun orang sugih, undangannya baik benar. Mau ya asal membuang asal oleh baik undangan pandol, beda pakai pita-pita gitu. Imbau orang susah fotokopi gue. Ini di Palangkaraya. Fotokopinya maka dianaknya di muka rumah yang kelompok ya. Modelnya datang ada kayak itu modelnya tuh. Juga orang sugih pemilih padahal mohon maaf yang tersinggung ber. Orang sugih itu belum tentu amplopnya banyak. Percaya aja dia gayanya aja orang sugih nih. Yang tersinggungnya mau sugih ini boleh. Untung amun biar orang sarikir. Mohon maaf. Jadi kadang-kadang kita juga pilih nih. Kenapa? Karena merasa bakawan pilih. Makanya ibu-ibu, di pengajian tuh buai bila biar pengajian, semua pengajian tuh kawan pian. Kada boleh di pengajian tuh ada gengnya pulang. Ini bujuran nih ada di pengajian ini. Di pengajian ini ada pulang gengnya. Model kayak penjahat begeng. Yang galang saon gini, yang setengah on gini, yang galang gatah ada kawannya, yang sapuhat makinnya ada kawannya. Jangan. Makanya rasanya malam Selasa kemarin menyampaikan wasiat Hakim Al-Hasan dalam kitab Ayyuhal Walad, jangan memandang kemuliaan seseorang itu pada harta. Kita ini kadang-kadang menghormati orang beda sugih, hormat benar. Tahun pejabat beda hormat benar. Bapak dari orang sugih beda batak benar. Imbal orang miskin sebelangan. Bila orang sugih datang lelang, ya Allah, repot benar. Repot melayani, kada ada baju dijarang makan, kada ada wadah, suruh anak luar, lah kasih terjerupuk anak luar. Yang datang sugih, dan itu rata-rata sifat manusia. Bujur kada? Itu manusia. Hormat benar. Imbah yang datang orang miskin, padahal sepupu sekali, cuma diitihi membawa anak 2, ada 2-nya behingusan. Berarti seminta ganal-ganal ini bisa minta duit pulang ini nyuruh masuk ini minta mengoler
Jadi mohon maaf, jadi biar aja orang menyambat kita sugih tapi jangan merasa sugih. Jadi bila ada merasa bakawan dengan siapapun sama. Kita berpilih. Yang kadang-kadang mohon maaf, yang kita ini kadang-kadang aneh bila sama pada sugih keluarga itu akrab. Sapu sekali tapi sama pada sugih, rancak bener ke teleponan lo. Mama Marina, siapa kan sama pada sugih, kaman aja dia tangi. Karena sama pada sugih. Kasihan keluarga yang miskin ini, kasihan. Kadang-kadang diundang, kadang-kadang enggak ada. Ini ketahuan orang mau minta ongkosi datang jadi boleh lagi undang. Jadi kembali kepada pembicaraan kita. Jadi mohon maaf, yang paling berat ini adalah membersihkan hati kita. Lalu selanjutnya, mana tadi Ustaz? Wa qaulul ulama berkata, qaulul ulama perkataan ulama, anna min syarti taubati al-iqla'u wal azmu ala ya'udah. Bahwasanya perkataan para ulama, bahwasanya setengah sebahagian daripada syarat tobat itu al-iqla'u. Iqla'u itu mencabut, asal katanya qala'a, berhenti melakukan dosa saat ini juga. Wal azmu ala yaudah, dan bercita-cita tidak mengulangi sekecil apapun dosa. Itu tobat. Jadi tobat itu berhenti melakukan dosa saat ini juga. Wal azmu ala yaudah, dan bercita-cita tidak mengulangi sekecil apapun dosa itu. Kenapa disuruh berhenti melakukan dosa saat ini juga? Karena kita tidak tahu kapan roh kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mati semua kita mati. Jujur ada. Kalau mati semua kita mati, tinggal menunggu giliran aja lagi. Jakai jalurun mati ini pakai abjad nyaman. Kawa kita persiapan. Misalnya yang mati A dulu. Siapa di sini A? Adul, Aisyah, Arif. Itu nyaman, kira esok B pulang. Barudin, Barani. Kalau dulu alhamdulillah pananahan M. Muhammad Al-Ghifari. Yang kasihan yang terakhir Z. Z kasihan karena dia yang murahan lagi terakhir gitu. Karena mati ini rahasia oleh Allah, maka kalau melakukan dosa bertobat, berhenti sekarang ini juga. Jangan menunggu kaina-kaina, jangan menunggu hari tua, jangan menunggu pensiun. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan roh kita akan diambil oleh Allah. Makanya ada di dalam kitab Aywal Walad itu kata Imam Ghazali, bila orang mengamalkan satu hadis ini dalam kitab Aywal Walad, bila orang mengamalkan satu hadis ini, bila dia merenungkan dan mengamalkan satu hadis ini, dia tidak perlu ilmu yang lain. Kalau dia benar-benar merenungkan dan mengamalkan ini hadis, cukup dia menjadi orang yang lebih baik dan menjadi orang yang baik dalam hidup dan kehidupan. Apa hadisnya? I'mal li dunyaka biqadri muqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha wa'mal lillahi biqadri hajati ilaih wa'mal linnari biqadri sabrika alaihi. Jadi wa'mal li dunyaka biqadri maqamika fiha. Beramallah kamu untuk duniamu sekedar berapa lama kita hidup di dunia. Ini nasihat. Berapa lama sekarang hidup di dunia ini? Artinya apa? Silahkan dia cari, silahkan cari berusaha. Tapi tolong jangan gara-gara gawian, gara-gara usaha, gara-gara bisnis melupakan akhirat. Kenapa? Karena di dunia hanya sebentar. Paling standar kan 60 tahun. Standar sudah, kalau panjang umur 70. Kalau 80 tahun itu termasuk makhluk langka. Jarang ya. Jadi ampun takut hidup di dunia paling lawas 70 tahun, paling lawas 80 tahun,
Tuh kawal menikmati kesugihan, di atas tuh kawal lagi menikmati biar sugih. Ini kisah yang sugih yang susah tuh lain lagi. Ini sugih ini mencari cangkal. Kalian disembahyang pada halal dan haram, memakan riba, termakan hak orang lain, mencari mau juga sugih. Palingnya kau menikmati umur 60 tahun, di atas 60 tahun tidak kau lagi menikmati. Banyak pemantang juga. Betul kan? Mobil Arab lah awak, apalagi yang tinggi mobil buat juga nama jaga. Makanan ada kalau dimakan lagi sudah, apa makanan? Yulungi orang undang kolesterol, yulungi orang daging darah tinggi, yulungi orang melinju samurai. Apa lagi dimakan apa lagi? Piring ini ucap lah, ada lagi apa? Kalau itu umur 70 tahun dia begini ya tak mau lagi. Munnya mau juga begini menangis pun ada lagi. Tak mau lagi menikmati. Jadi hidup itu munnya mau sugih juga menikmati itu antara umur 35 sampai 55 sampai 60 tahun tuh menikmati kesugihan. Sehabisnya kalau mau menikmati lagi deh. Ya macam penyakit sudah. Maka amun gara-gara urusan dunia ini hakun kada bersembahyang. Gara-gara urusan dunia ini hakun menghalalkan segala macam cara. Gara-gara urusan dunia ini kada peduli hal dan haram. Yang penting banyak duit, rugi. Paling lawas menikmati 60 tahun. Habisnya selesai. Jujur ya? Jadi ikmal di dunia ka bi qadri maqamika fiha. Beramallah kamu untuk duniamu sekedar berapa lama kamu hidup di dunia. Wa'mal li akhiratika bi qadri baqaika fiha. Beramallah kamu untuk akhiratmu kira-kira berapa lama kamu hidup di akhirat. Berapa lawas kita hidup di akhirat? Berapa lawas hidup di akhirat? Berapa lawas kita hidup di akhirat? Selama-lamanya. Jar orang bahari apa? Abadan abadah. Selama-lamanya hidup di akhirat. Bahkan satu hari di dunia itu sama satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Makanya ujar dalam sebuah hadis orang miskin itu nanti terdahulu masuk surga setengah hari daripada orang sugih. Biar kau bagang yang miskin. Gedenya lewat ada apa dahulu aku juga masuk. Jadi setengah hari dahulu masuk. Setengah hari itu sama dengan 500 tahun. Dahulu biar masuk daripada orang sugih. Kenapa Ustaz? Karena orang sugih itu akan dihisap. Orang miskin dihisap cuma kada banyak. Kenapa jadi lawas orang sugih dihitung? Karena harta ini akan ditanya maju kena, mundur kena, itu harta. Dari mana ikam dapat, kemana kau menggunakan itu harta. Harta ini paling kali kalau umur ditakni, kemana kau menggunakan umur. Ilmu diamalkan kah ada, kesehatan dipakai kebaikan kah ada, cukup. Tapi kalau harta dari mana engkau datang, kemana engkau menggunakan. Maka orang sugih kenapa talabat? Makin banyak hartanya, makin lawas dihisap. Isi rumah 5 dari mana dapatnya, kemana menggunakan. Kalau kita yang miskin ini kan namanya dihitung. Diam di barak, panci sebutingannya, sandal bangga, itu capatnya lagi masuk ke dalam. Jadi berbahagialah jadi orang miskin. Tapi Ustaz yang biar jajar tadi setengah hari yang penting aku sugihan gitu. Cuma ternyata mohon maaf yang menikmati ini kan yang banyak menikmati itu orang miskin daripada orang sugih. Percaya aja. Orang miskin ini sebentar-sebentar dia senang, sebentar-sebentar bahagia, sebentar-sebentar gembira, sebentar-sebentar senang. Kenapa? Karena yang banyak menikmati itu pada hakikatnya orang miskin. Kalau orang sugih jarang menikmati. Contoh, orang sugih naik mobil Alphard biasa aja. Coba orang miskin naik mobil Alphard, sekeluarga di telepon. Imung bener kan? Imung bener. Wah, video call di Alphard. Menikmati kan? Menikmatinya. Orang sugih naik pesawat biasa. Orang miskin naik pesawat
ya Allah, mulai memasang sabuk sudah berfoto gitu. Bujuran ulun suara katai ini serius nih lah, ini ada kisah Pak Boy. Kita katai lawan orang tua sih gitu berdiam, umrah katai dulu berdiam, kalau kesuaraan. Nah ini, jadi sekalinya bapak dia, di mana kita naik kabel rumah sudah. Julun saparapat jam lagi turun nilai, iya kan ya. Berarti tanya mana naik pesawat dan sepeda motornya ke air loh. Saking menikmatinya tuh, ya ke air loh. Entah bagayaan nggak sih itu ucap tuh. Aku naik dong, yang kayak khusyuk benar tuh. Oh mohon maaf naik ke hotel bintang 5. Yang menikmati siapa orang miskin sebenarnya gembira. Naik ke hotel bintang 5, oh my. Ada berkuringan, ya Allah menikmati benar, di WC aja bang, perempat jam himungan. Itu orang miskin deh. Kembali kepada pembicaraan kita. Jadi kalau kita tahu dunia hanya sebentar, akhirat selamanya, maka yang lebih diutamakan mana? Maka yang lebih diutamakan mana? Akhirat. Nah bang, ambihan ya lah. Jadi adalah orang agama dulu. Silakan. Terima kasih. Kita lanjutkan sedikit lagi. Innama akhdhuhu bitarikil istimbat. Bahwasanya yang tadi tobat itu syaratnya berhenti dan menyesali tidak mengulangi, itu berdasarkan hasil istimbat hukum. Idnadimu ala syai'in min lawazimi al-iqla wal azmu ala yahudah. Wa ma'lumun, dan diketahui anna bitaubati, bahwasanya dengan tobat itu tughfaru huququllahi ta'ala, bahwasanya dengan tobat itu diampuninya hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala? Pian bahari rancang ada sembahyang, lalu pian qadha sembahyang pian, beserta bertobat kepada Allah tidak mengulangi lagi meninggalkan sembahyang. Pian bahari meninggalkan puasa, lalu pian qadha puasa pian, beserta menyesali dan berniat tidak mengulangi lagi untuk meninggalkan puasa, maka dosa kita kepada hak-haknya Allah akan terselesaikan. Selanjutnya wa zulmul abdi li nafsihi, bahwasanya tobat itu akan diampuni zalimnya seorang hamba kepada dirinya bitirkabil ma'asi, dengan melakukan kemaksiatan. Jadi tobat itu akan diampuni hak kita kepada Allah, hak-hak Allah yang kita tinggalkan. Jangan tadi misalnya bahari rencana tinggal sembahyang, lalu kita bertobat menyesali berniat tidak mengulangi lagi, qadha sembahyang. Bahari kada membayar kafarat, bayar kafaratnya berhenti, menyesali kada mengulangi lagi, selesai. Atau tobat itu diterima tatkala kita menjalimi diri kita dengan melakukan kemaksiatan. Kita berjudi, kita mabuk, kita minum minuman keras, itu kepada zalim kepada diri kita sendiri. Maka bila pian berhenti menyesali, selesai. Duna syirki billahi ta'ala, tetapi bukan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka cara tobatnya mengembalikan keyakinannya dan afalnya kepada tauhid yang benar. Kada bawa berhenti menyesali, keyakinannya diluruskan. Dan orang yang musyrik kepada Allah, walaupun berulang-ulang kali, itu tetap diterima oleh Allah sampai rohnya ila yugargir, sampai kepada tenggorokan. Contoh, ada orang berislam karena kawin lawan orang Islam, sekalinya cerai, kawin lawan orang Kristen, bekristen pulang. Jadi Islam, Kristen, Islam, Kristen pulang. Sekalinya mati ini, kawin pulang, rumah Islam pulang.
Selincik di telinganya begini. Ada orang yang mau bulik-bulik tuh, kayak Pak Ustaz, diterima nggak taubat? Diterima. Selama rohnya belum sampai tenggorokan. Masalah dia mempermainkan agama itu urusan hatinya. Kita hanya menghukum jahirnya. Kalau batinnya urusannya dengan Allah. Bulik-bulik harus kesarinya. Kalau ini orang ramian kesarinya aja. Tapi kalau yang bulik-bulik terima boleh. Apakah tobatnya diterima oleh Allah? Insya Allah diterima oleh Allah dengan kesembuhan. Kenapa? Karena kita hanya menghukum jahirnya. Wallahu yakum bisarair. Allah yang menghukum rahasia hati. Ini ada orang yang berbulik gitu, ada batakun nonton boleh itu. Cuma yang pian lah juga, yang lagi bulik-bulik. Cuma ada juga orang kawin dengan orang yang non-muslim, bebinian kawin, lalakian kawin datang pada ulun, lalu ke Islam, setelah ke Islam batakun, saat dia ini bini ulun ini belum bersunat. Wajiblah disunat jangan gitu. Kasihan yang menyunat gitu. Karena pembinaan itu disunat hukumnya hanya sunnah saja, bukan laki-laki. Jadi pembinaan itu disunatkan, ada pembinaan salah. Kalau lelakian itu wajib, kenapa? Karena di situ menyimpan najis di kukulupannya. Kalau pembinaan ada bersunat kalau ibu-ibu ada yang belum bersunat, nggak bisa bersunat. Jadi duna syirki billahi ta'ala. Jadi kalau syirik kepada Allah, wa in kana huwa yarji'u ila nafsi aidan, walaupun syirik itu dikembalikan dosanya kepada menjalimi dirinya sendiri. Jadi orang syirik itu menjalimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia bermaksiat kepada Allah. Duna huquqil haqqi min malin wa irdin, bukan hak makhluk, harga diri. Jadi kalau ini hak makhluk, harta dan harga diri, kemarin belum sampaikan kalau masalah harta ada cukup berhenti, kada cukup menyesali, kada cukup berniat tidak mengulangi lagi, harus ada yang keempat. Apa kalau masalah harta? Kalau masalah harta yang keempat dosanya apa? Harus apa? Tobatnya harus apa? Membulikakan harta yang diambil. Ulun ambil harta si A ini biar ulun sembahyang tahajud setiap malam, khatam Al-Quran setiap bulan, beramal saleh harus. Tapi harta yang ulun ambil ini kan ulun bulikakan, kan diterima oleh Allah. Tobat berat kalau masalah harta, berat. Makanya hati-hati yang berdagang, hati-hati. Mohon maaf, jangan sampai kemakan harta orang lain, apalagi beristilah. Ini ada yang beristilah tuh, ada yang nakal, cuntang daras tuh nah. Jadi nyaman malitar tuh dia buatinya jari. Bilangnya malitar kayak gini. Nah kayak ini. Jadi kan kosong nih. Mau kosong tak makan kurang nih. Amun liatnya kada sengaja mungkin diampuni Allah Ta'ala. Tapi kalau bersengaja mandak jari dua, manakar baras ini kan kosong nih. Amun yang ditakar itu 4 liter ada apa-apa. Amun ditakar mohon maaf 1 bulan itu ribuan liter, 3 balik untungnya. Hati-hati kemana membulikakannya. Atau mohon maaf ada lagi yang nakal, ada lawan jari kada. Nih anunya dicatupnya. Sekira mumpung. Litarannya. Sekira apa ngertinya? Cembung ya. Ini bersama kain dengan mumpung. Cembung. Nah, cembung ini kan keangkat kan. Itu kemana taubatnya? Jadi masalah harta ini berat. Hati-hati. Menzalimi orang hati-hati. Bilainya mati ini anak bertobat. Bilainya mati anak bertobat. Wajib mencari ahli warisnya. Ada tahu ahli warisnya? Amun ahli warisnya ada juga. Wajib dia bersedekah sebanyak harta apa yang dia ambil. Miskin juga kenapa bersedekah? Berbanyaklah beramal soleh dan mendoakan orang yang kita zalimi harta. Berat masalah harta. Jangan coba-coba, jangan bangga mengambil hak orang lain.
Wassalam ya Rasulullah. Selesai urusannya, nggak hebat obatnya. Dan ini kan hawa dibawa sembahyang, baca Al-Quran karena hawa harus diberikan harganya. Karena hak adami. Lalu selanjutnya, wa'irdin, harga diri orang lain, hati-hati. Memfitnah orang-orang sakit hati, menguya orang-orang sakit hati, maka taubatnya tidak akan diterima kecuali minta halal kepada orang yang kita ambil hartanya, kepada orang yang kita sakiti hatinya karena memfitnah dan menjelek-jelekan dia. Oh, berat ini. Maka paling nyaman gawian ini menguya orang. Nyaman benar. Kadang alasan setengah jam. Bawa diri untuk harus dulu harap berbalan nyaman benar. Apalagi yang dikuya ini musuh, wah rami benar ya Allah. Cocok lon liur. Memasaknya kada jadi. Sepeda motor hidup dimati isi din. Halak tulak lah rami. Padahal dosanya luar biasa. Dan kita ini kadang-kadang makanya di dalam kitab Imamul Ghazali, kalau engkau tidak bisa mengontrol perkataanmu, maka habislah amal ibadahmu dimakan oleh perkataanmu. Gibah, fitnah, ini kan menggorgoti amal semua nih. Kita kadang-kadang kada sadar, habis sembahyang dilanggar, turun, belum lagi memasang sandal, kadang-kadang imam disambat. Apa imam dia kepanjangan ayatnya, imam disambat. Belum lagi turun. Memberi muar, ya kapang suara baik, ih sekung panjang nih. Kapang suara baiknya panjang. Hanya memasang sandal, habis dah pahalanya tuh. Apalagi ada yang menyambungi imbah tupang napatnya rame. Makanya menguya orang tuh buai, yang menguya dapat dosa, yang mengompori dapat dosa, yang mendengarkan dapat dosa. Ulun mengisahkan tentang si A, sekung, iyalah, nah dapat dosa juga. Hanya aku mendengar ikan, itulah kisahnya. Yang mendengarkan sama dosanya. Dan itu kada kau diampuni oleh Allah kecuali minta halal. Masya Allah. Mendengarinya saya takutan benar. Apalagi yang mahir lantihnya dah. Ya radio rusak, apa aja disambat temen orang. Mohon maaf, yang orang mahir menyambat ini kada nyaman kan menyambat. Baju orang hanyar disambat, galang orang ganal disambat. Mobil orang kredit disambat, aur menyambat aja. Aneh juga. Galang orang sapuhan, sidin yang abut badi diam ha. Lihat aja rumah haji itu ganal tapi biru, biar ha. Sidin juga memakai rewet benar. Ada lah orang Panguyaan tu ada lah. Ada kada orang Panguyaan tu ada kada? Ada kada? Bini pian kalau. Ada lah. Wa sayati kalamu alaihima insyaallah taala, dan selagi akan datang pembicaraan atas keduanya masalah hak manusia tadi, harta dan harga diri insyaallah taala. Wa bada syekh bi taubati, memulai syekh dengan tobat. Kenapa kitab ini dimulai dengan tobat? Li annaha asasun likulli maqamin, karena tobat itu adalah dasar tiap-tiap makam. Ya taraka ilail abdu hatta yamuta, dengan makam itulah naiknya seorang hamba sehingga dia meninggal dunia. Pakama anna man la ardalahu la bina alahu, sebagaimana anna man la ardalahu, seseorang yang tidak memiliki bumi maka tidak ada bangunan baginya. Kadzalika, demikian juga man la taubatalahu, barang siapa yang tidak bertobat kepada Allah, fala halalahu wala maqama, maka tidak ada kedudukan padanya dan tidak ada makam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat itu dasar. Jadi hendak naik kita ke tingkat yang lebih tinggi di sisi Allah, harus diawali dengan tobat. Bila inya kada diawali dengan tobat nasuha, tobat yang benar, itu seperti bumi yang tidak memiliki bangunan. Diumpamakannya sama seperti, mohon maaf, seperti bumi yang tidak memiliki bangunan, seperti orang yang tidak bertobat, itu sama seperti orang yang tidak memiliki tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi diawali dengan tobat.
dosa kecil, dosa besar, daripada makruh, daripada ingin dimuliakan orang lain, merasa diri lebih mulia, memandang orang lebih hina daripada diri kita, maka disuruh tobat dulu. Bila tobatnya sudah bagus, insya Allah Allah nanti akan memberikan nur dalam hatinya dan makamnya akan lebih tinggi di atas daripada makam tobat itu sendiri. Karena bila orang kada bertobat, kayak apa sembahyangnya diterima oleh Allah, kayak apa ibadahnya diterima oleh Allah. Kalau nya kada bertobat, maka diawali dengan tobat dulu. Karena orang-orang yang beramal, misal orang itu kada sembahyang, lalu inya beramal. Beramal apa? Misalnya bersedekah, berbuat baik, apa lagi? Membantu orang lain. Nah, bersedekah, berbuat baik, membantu orang lain itu tidak ada nilaiannya di sisi Allah. Kenapa? Karena tidak salat. Jika ibarat hitungan tuh, salat itu nilaiannya 1, sedekah ini 0. Jadi bila nya 1, bersedekahnya andaki nolnya menjadi berapa? Menjadi 10. Lalu inya berbuat baik andaki lagi nolnya menjadi berapa? Menjadi 100. Lalu inya mohon maaf membantu orang lain andaki lagi nolnya jadi berapa? Jadi 1000. Nah, jadi harus diawali dengan 1. 1 ini ya tobat kepada Allah tadi. Biar nolnya banyak, mun 1-nya kada ada. Paham pian maksud ulun lah? Kada ada nilaiannya. Banyak nolnya. Dari sini sampai ke Palangkaraya nolnya aja, tapi kada ada 1-nya. Berharga kada nolnya? Ada berharga. Maka awali dengan tobat yang benar. Makanya dikatakan dia adalah asasun, itu adalah dasar likulli maqamin, setiap makam yang naiknya seorang hamba kepada Allah sampai dia meninggal dunia. Selanjutnya wa min kalamihim man ahkama maqama taubatihi hafidallahu ta'ala min asairi sawaibi allati fil a'mal fahiya najru maqami zudi fid dunya. Insyaallah kita sambung bulan yang akan datang. Jadi ulun sedikit membocorkan di bawahnya ini, bila orang itu kada bujur-bujur bertobat kepada Allah, kena inya melakukan kemaksiatan tuh bahkan dalam ibadah pun ada khawatirnya, ada geritikan hatinya ingin bermaksiat kepada Allah. Waktu sembahyangnya bisa maksiat kan? Bila tobatnya kada benar di hadapan Allah. Waktu sembahyangnya berpikir maksiat. Insyaallah kita jelaskan bulan yang akan datang. Silahkan kalau ada pertanyaan, kalau kada ada kita sudah isya jam 7. Alhamdulillah kada ada pertanyaan. Demikian kita baca doa selamatlah. Adakah? Oh. Apa kertas kah? Mak, ini kertas ini banyak lagi, mak. Ayo. Wah. Ini pian kada bisa bahasa Arab nih. Kayak apa hukumnya ma'andak piduduk di pelaminan? Ma'andak piduduk di pelaminan kalau sebatas itu syarat, sebatas itu adat andak. Tapi kalau kiapian ma'andak piduduk di pelaminan seakan-akan bila ada piduduk kena bisa memberikan mudarat, bisa memberikan mudarat kepada si pengantin, bisa memberikan mudarat kepada yang memiliki acara, maka hukumnya adalah syirik. Hati-hati. Tapi kalau pian ma'andak sebagai pian batas ikhtiar dan menaukan adat orang bahari, kada apa-apa andak kan. Tapi kalau pian menuan, aku bila kada mandak piduduk kena bisa kesurupan. Bila kada mandak piduduk kena bisa gagal bakawinan nih, bisa apa-apakah? Bila kada piduduk bisa hujan harinya macam-macam. Mohon maaf, atau ada julu lihat nih mandak bubur juga kenapa tuh? Pakai membari orang sebelah ya. Orang sebelah jauh mana? Nah, jadi kalau sebagai adat kada jadi masalah. Hati-hati ya. Oke. Ini karena banyak bacapat aja nah. Mana yang lebih afdol? Apa? Ini memperbanyak menjaga sembahyang apa? Mengqadha kalau lah mengqada sembahyang pian bacakan. Enak. Bila pian kada paham berilaan curhat dong Ustaz. Hei. Nggak kayak di TV. Saya ingin kredit sama ini juga. Saya ingin kredit 1 unit mobil agar tidak kena riba. Bagaimana caranya? Ini satu jawab dulu.
Ada caranya sekira kada riba. Jangan berhutang. Ada sekira kada riba, ada contoh. Ulun ini kan bakas besi sorong mobil bakas. Wah ini ampih sudah. Bukan takutan riba kada, habis duitnya. Tenan. Ditukarkan ke lain. Jadi gini, jadi ulun bakas memiliki sorong mobil alhamdulillah. Jadi kekawanan banyak ustadz yang nukar ulun. Kayak apa ustadz sekira kada riba, ada caranya. Pertama, pian baakatnya jangan lawan ulun. Baakatnya langsung lawan pendanaan. Mobil ini ulun jual lawan pendanaan. Nah ini mobil ulun jual harganya 200 juta. Ujar pendanaan kutukar 200 juta. Berarti mobil itu ampun siapa? Ampun siapa? Ampun pendanaan. Datang pian. Jadi pian jangan baakat lawan surum, lawan pendanaannya. Lalu jar pendanaan ini mobil ku jual 200 juta harganya. Tapi karena pian kredit harganya menjadi 240 juta. Dengan dicicil per bulan misalnya 5 juta. Itu kada riba. Kada ada orang pihak ketiga. Bisa dipaham tuh lah. Sama ada kawan ulun orang Pamangkih. Ini punya mendengar nih lawas di Pamangkih. Itu pindah ke Bangil. Hana nukar mobil. Minjam duit di bank. Julun mun pian minjam duit di bank. Lalu duitnya pian bawa kujuk-kujuk ke wadah ulun. Pian riba. Sekira kada riba kayak apa Ustaz? Gampang. Tukang bank telepon ulun. Jadi bank menelepon ulun jual duit. Ulun jual mobil ke bank menjual lawan inya. Itu kada riba. Itu caranya tuh. Cuma repot bang. Aku saya ya ngalih bener kalau jadi ini rusak. Cuma saran ulun. Ini mohon maaf. Saran ulun. Mohon maaf nih saran ulun. Amun mampu kada bakaridit, jangan bakaridit. Karena hutang itu menggelisahkan di malam hari, memalukan di siang hari. Bujuran tuh. Ini serius nih. Malam memikirkan, siang supan batamuan. Orang ceramah kisah hutang nggak sama menyinggunginya. Munya kawa, jangan kredit munya kawa. Dan mohon maaf, subuh tadi ulun ceramah pengajian rutin. Ulun sampaikan hidup ini yang kita mampu aja. Kalau mampu bersepeda motor buruk, cukup sepeda motor buruk. Kalau usah gini yang anyar memiliki kepala. Amun mampu bersepeda motor yang sepeda motor cukup bersepeda motor, jangan coba-coba bawa Avanza. Panik kepala. Amun mampu bawa Avanza, jangan coba-coba bawa Fortuner. Bujurain rasa gegah berdiri menyupir sampai tanggal 28. 29, 30 kucing baparak sepak sidin. Kenapa memikirkan? Dan ulun beritahu lawan pian, hidup ini yang penting kita nyaman. Jangan dilihat orang lain aja nyaman. Paham maksud ulun tuh lah. Biar aja sepeda motor buruk, harga tengah 2 juta, tapi kada hutangan. Adalah sepeda motor tengah 2 juta lah. Ada, buruk tuh ada. Itu masya Allah multifungsi itu. Ditinggal maling gak ada melirik kan. Buruk bener kan. Daripada bawa Avanza tapi paning katanya. Lebih bagus biar aja baju buaya sederhana, galang sederhana, pakaian sederhana tapi kada hutangan. Daripada pakaian serba wow. Wah, jilbab wow, baju wow, semua serba wow. Tapi setiap bulan bersamut memikirkan kalau usaha jigin kalau lah. Tapi mun handak juga, mangaridit mun handak juga nih. Kira-kira kawa bayar, mun pacangan gelisah bayar, lebih bagus dinikmati yang ada aja. Ini saran ulun aja bang. Ulun jom bayar Ustaz eta sarah emang kayak itu bang. Di kampung kami ada istilah jual akad. Yaitu misal saya beli sebidang tanah dengan nilai 12 juta. Dijual orang tanah tersebut, kemudian saya berjanji tidak akan menjual tanah tersebut kepada orang lain kecuali kepada yang menjuali tanah tersebut. Ini cara menghindari dari gadai sanda. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jadi ini ngarannya hilah. Hilah itu mencari jalan sekira kada karena hukum, karena riba. Nah, cenah. Tapi biar guru sekumpul nggak ada salah lu ingat dari bila orang tuh katuju mencari-cari jalan tuh sekira kata hukum itu kayaknya dimasukkan ke dalam neraka cuma dibuat dalam drum.
Sama aja pada panas juga ya. Nya katujuh mencari-cari jalan tuh lah. Mencari benar sih kira kayak apa sih kira halal nih dicari benar. Nah, kalau akad ini kan jadi masalah, Ibu. Ya, menurut ulun yang bagusnya lagi jual aja tapi kada usah berjanji sidin menukari. Kada usah berjanji. Atau pian mohon maaf niat membantu aja. Selesai urusannya. Niat membantu aja aku perlu duit lawan nikam 12 juta, nah aku injami ke rumah. Selesai urusannya. Selesai dah kayak itu aja kan kada usah yang ini kutukari lah rumah 12 juta rumahnya saling ganelen. Jangan dijual lah kecuali kena lawan aku. Yang menukari kada pintar, yang menjual kada pintar. Jadi menurut ulun menhandak dia nih. Aku perlu duit 12 juta. Nah aku injami ikam rumah nih pakai aja. Selesai urusan. Itu lebih bagus daripada bakat. Tapi mun hendak kayak ini juga boleh aja ngarannya mencari hilah, mencari jalan sekira kada-kada hukum. Bisa kalau adalah ya ini pulang. Ini apa ini? Bacakan ya biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ini pada sahabat Mayu. Hak sebagai suami dan hak sebagai seorang istri apa saja? Syukran kasir alhamdulillah. Oh, masya Allah. Syukran kasir itu terima kasih kan artinya? Aku juga. Iya kan. Jadi pertama sebenarnya yang paling beratnya menjadi suami. Paling berat jadi suami. Kalau jadi istri itu hanya satu aja, Bu. Jadi istri itu hanya satu aja, taat lawan laki, titik selesai. Tapi kalau jadi laki berat, apa? Nanti ditanya bagaimana engkau memberikan nafkah kepada keluargamu yang halal atau yang haram akan ditanya. Bagaimana engkau mendidik keluargamu yang akan ditanya adalah suami. Apakah engkau memberikan contoh yang baik kepada keluargamu atau tidak yang ditanya adalah suami. Kalau istri satu saja apa? Hanya taat kepada lakinya, selesai. Ustaz laki ulun racak mabuk, Ustaz laki ulun racak minum-minuman, Ustaz laki ulun racak berjudi, masalah inya berjudi, masalah inya minum-minuman, masalah inya mabuk, urusan dia dengan Allah, pian tetap wajib taat lawan laki pian. Walaupun berat. Makanya Bu, mohon maaf, ibadah yang paling besar bagi perempuan itu bukan sembahyang. Ibadah yang paling berat bagi perempuan itu bukan puasa. Ibadah yang paling berat bagi perempuan itu adalah taat kepada suami. Itu berat. Kenapa? Karena taat ini kan menurunkan ego, harga diri. Apalagi merasa tabungas pada laki. Apalagi merasa laki ini yang memodali kuitan seorang. Kenyamanan ninya. Tuh toko tuh bahari abahku memodali. Nggak ada pemodal aja kalau nako. Kenyamanan ninya. Jangan kenyamanan ninya nih. Kenapa berat nih? Berat. Taat lawan laki ini berat. Mohon maaf. Dan itulah pahala yang sangat besar. Jadi secara kesimpulan laki kepada istrinya bagaimana dia memperlakukan sebaik-baiknya istrinya. Itulah yang dikatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli kata Rasulullah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dengan keluargamu dan saya kata Rasulullah adalah orang yang paling baik dengan keluarga saya. Bagaimana yang paling baik? Bagaimana kita bisa membahagiakan istri kita? Bagaimana kita bisa mendidik istri kita? Bagaimana kita memberikan nafkah yang halal kepada istri kita? Bagaimana kita menjadi contoh yang baik kepada istri kita? Dan itulah adalah orang yang paling baik kata Rasulullah SAW. Kita ini sering ulun sampaikan kadang-kadang kita ini tak palingnya kalau baiknya ulun bini orang aja. Bini seorang udah baik. Itu di Palangkaraya. Kalau bini orang minta loyal bener. Mun bini orang mengiau jigin ading ding ya bini orang. Bini orang menelepon lawas bapandir. Mbak bini seorang aku haur ya aku haur. Tuh orang Palangkaraya. Tapi pindahan ke sini sudah. Jadi itu paling baik kayak apa kita Bu, ini ulun barang Bapak-bapak.
pian hendak mulah rezeki gampang, baik-baik lawan bini. Bujur tuh. Jangan pamalar lawan bini itu, jangan pamalar. Bohimong sama binian. Nah ini serius nih. Baik-baik lawan bini itu nah. Jangan pamalar. Ini ada perhitungan lawan bini ini. Kasihan bini. Perhitungan benar. Makanya ujar ulun baulah kelakuan baik kan di polisi itu. Itu bagusnya tanda tangan bini. Karena yang tahu baiknya kita ini bini kita. Amun di hadapan nih ulun nih. Ulun bisa kamu pelase, ulun bisa berpura-pura ulun ini baik karena sejam 2 jam. Tapi kalau di hadapan keluarga kada tahu kita. Makanya tahu kita ini baik kadanya tahu ini bini kita. Ya Allah, dan kada kawa maulah kada jujur dalam keluarga itu. Jadi yang kita ini baik kada tahu ini bini kita. Dan perempuan yang baik pernah ditanya, man khairun nisa? Siapa perempuan yang paling baik? Yang pertama perempuan yang paling baik adalah al-wadud. Al-wadud itu yang memiliki sifat kasih sayang luar biasa. Yang kedua al-walud. Tahu pian walud tuh lah. Tahu kada walud? Lain walud tuh lain. Walud tuh yang banyak berisi anak. Nah itu bidan bagus tuh. Subur. Hanyar memacul selawar batianan dah. Subur. Waludnya. Yang ketiga al-muasiyah. Al-muasiyah ini apa? Al-muasiyah ini yang bisa menghibur suaminya dalam keadaan kesusahan. Ini pinandu muhalaki susah tuh bisa benar menghibur. Abahnya kada apa-apa, abahnya yang ngarannya badagang nih bangkrut tuh biasa aja. Ulun kada apa-apa, pian bangkrut asal jangan hilang cinta pian aja. Rabah kai. Ayo serius lah itu bagus tuh babinian dah. Hanyar kita datang. Ulun rindu kada batamuan pian setengah hari. Himung bae ini hanya seorang datang rangut beri muar bani datang. Hanya baru begitu tuh anak ikam tuh nakal benar ya anak ikam. Kada ingat gak maulah gotong royong. Oke, demikianlah. Selanjutnya apa lagi? Mana ampihan lah. Belum bulik jauh jalan rusak. Mana apa dibacanya di situ? Mana yang afdal memperbanyak sembahyang sunat atau sembahyang? Oke. Itu aja lah. Ada di bawahnya lagi tuh. Iya, Bah. Iya amdah. Yang kedua sembahyang yang mungkin ketinggalan. Yang kedua kayak apa kaifiat mangkada sembahyang. Kayak itu yang kedua. Kayak itu Jadi ibu yang digawi itu yang wajib dahulu. Bahkan hukumnya haram manggawi yang sunat kalau ketinggalan yang wajib. Kalau pian ingat contoh kebanyakannya nih sembahyang hari raya kada sembahyang subuh haram. Tuh ada makhluknya tuh. Wah sungsung jam 6 mau sajadah di sini no. Berokok no. Sembahyang subuh belum. Haram tuh. Maka takbir pengancamnya Allahu Akbar. Orang takbir itu orang meraih kemenangan. Puasa sebulan penuh, hatam Al-Quran, kawa beribadah, kawa melawani hawa nafsunya, lalu dia gembira Allahu Akbar. Ini puasa kada, sembahyang kada, tarawih kada, takbir pengancamnya ruput bener. Jadi buai yang digawi itu apa? Yang wajib dulu selama ingat. Yang kedua, bagaimana cara mengqadha? Gampang. Mengqadha ngarannya membayar hutang itu kapan saja boleh. Pian tertinggal johor, pian gawi di waktu asar boleh. Pian tertinggal johor, pian gawi sesudah subuh boleh. Tapi Ustaz habis asar haram. Tapi Ustaz habis sembahyang subuh haram. Itu termasuk al-awqati lati tuhramu fiha salah. Inya yang haram itu kalau ada sebab. Kalau ada sebab kada haram, apalagi membayari qadhaan boleh di waktu mana jua pun boleh. Ini kena nih, orang sembahyang sunat pian mang kada subuh boleh kada gitu masalah. Karena ngarannya membayar hutang itu kapan aja orang kada sarik. Bujur kada? Pian jam 12 dikatok orang rumah, Assalamualaikum. Baya membukai hendak sarik dah. Mampaikan. Ada kalau ulun tah hutang lawan pian apa? Yang 2 tahun kenapa lu hanya membayari ampe sesarik. Nah,
Orang bayar utang ya Allah. Ya oke, demikian. Ada lagi? Ada lagi? Apa nih? Assalamualaikum, bagaimana agar salat saya khusyuk? Bagaimana agar salat khusyuk? Salat khusyuk ini enak dikatakan, susah dipraktekkan. Cuma menurut ulun, kalau kita salat hendak khusyuk, pertama kita sadar kita sedang salat, itu penting. Inya ada orang yang sembahyang tapi rasakan sembahyang. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Pikiran ini kemana? Ayo. Sampai imam salam takajud. Tungtung aja assalamualaikum. Nah itu kan tadi ingat pada sembahyang Arabnya. Jadi pertama sekira khusyuk itu ingat pada sembahyang. Agar ingat pada sembahyang, bila pian ada ingat urusan duniawi, kembalikan lagi. Jangan ditarusakan hayalan. Dan memang yang paling nyaman mahayal itu waktu sembahyang. Nyaman benar. Kunci kada ingat waktu sembahyang. Iya. Jadi bila pian sembahyang Allahu Akbar, lalu pian berpikir misalnya hendak ke pasar, kembalikan lagi aku sedang salat. Jangan ditarusakan. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Isuk aku hendak ke pasar. Maliki yaumiddin. Iwak apa yang ditukar? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Memais haruan najigin sudahlah. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi kada nyaman dipais lah. Itu ngarannya mana rusakan. Paham enggak maksudnya? Jadi bila pikir pasar, kembalikan aku sedang salat. Jangan ditarusakan. Tahu yang ditarusakan tuh lah. Oh, kira orang khusyuk. Kalinya mahayal sugih sembahyang. Itu ngarannya. Nah. Lalu ada istilah ulun baca di dalam kitab lupa nama kitabnya. Dikatakan begini. Qalilul amal ma'asyuhudil minnah khairun min katsiril amal ma'a taksirihi. Nah ini bagus nih. Sedikitnya amal tapi menyaksikan itu pemberian Allah, itu lebih baik daripada banyaknya amal tapi dia lupa bahwasanya itu pemberian Allah. Contoh. Nah ini pian sekira nyaman nih sembahyang nih. Berdiri lah. Jadi ini sadar ini ilmu tauhid. Jadi waktu kita berdiri ini Allahu Akbar, sadar yang membuat aku bergerak ini adalah Allah. Nah, sadar, ingat kebesaran Allah. Lalu bismillahirrahmanirrahim. Sadar bibirku tidak mampu memuji kepada Allah kecuali Allah yang menggerakkan bibirku. Karena kawa rukuk pulang ingat kudrat dan iradatnya Allah. Jadi yang dia lihat semua kebesaran Allah. Nah itu lebih khusyuk tuh sembahyang. Jadi ingat kebesaran Allah, sami Allah liman hamidah. Allah waktu sujud aku tidak mampu sujud kecuali dengan kudrat dan iradatnya Engkau ya Allah. Nah itu ngarannya memandang pemberian Allah. Itu lebih afdal daripada sembahyang ratusan rakaat tapi dia lupa bahwasanya dia salat itu adalah taufik dan hidayah yang diberikan oleh Allah kepada dia. Jadi kayak itu aja boy, ingat dengan kebesaran Allah aja gitu. Insyaallah membuat kita lebih khusyuk. Amun pian memahami bacaan mungkin pian kesusahan ya nak. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi. Alhamdulillah rabbil segala puji bagi Allah tuh. Kalapahan itu tah. Jadi ingat kebesaran Allah aja. Dan bila pian mulai tahayal kalain, boleh kakan. Tahayal boleh kakan. Lalu secara syariatnya bila hendak sembahyang, hendak mengangkat takbir, kosongkan dulu pikiran, jangan langsung angkat takbir. Misal memikirkan tadi pasar, memikirkan bakalahi lawan laki, memikirkan tadi orang. Bila hendak mengangkat takbir, kosongkan dulu nih. Sekarang kita berhadapan dengan Allah, jangan waktu layau-layaunya mengangkat takbir. Pikiran kemana-mana, Allah, ya menyambung. Jadi kosongkan dulu. Habis dikosongkan, hanya baca apa? Qul a'udzu birabbin. Setelah itu apa? Baru angkat takbir. Sekarang saya menghadap Allah yang maha besar. Lalu saksikan kita bisa salat ini adalah minnah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin demikian.
Habis ini kalau lah. Ada terakhir lah. Ini kah? Mana ada lagi? Ini, nih. Mana lagi? Nah. Oh iya kah? Oh ini kah? Belum kah? Ulun sebagai istri ingin sekali agar suami ulun ikut dalam sembahyang berjamaah. Bagaimana solusinya Ustaz? Bawai jamaah ini ambili. Bu begini. Ini bagus pertanyaan. Bu, yang memberikan hidayah itu adalah Allah. Maka bersyukurlah kita kalau diberikan Allah keringanan untuk bisa taat kepada Allah. Ulun minta waktu 2 menit. Jadi ada seorang perempuan yang bernama Qatadah. Qatadah itu seorang pembantu bekerja di rumah tuannya. Ulun dapatkan cerita ini di dalam kitab Hikam karangan Syekh Buti Ramadan. Waktu beliau sujud, Sidin membaca doa apa? Allahumma inni as'aluka bihubbikali dan seterusnya. Bahasa kitanya, bahasa perenggiannya, waktu sujud Sidin berucap, Allahumma ya Allah inni as'aluka, aku meminta kepada engkau bihubbika, dengan cintanya engkau li kepada diriku, dengan kasih sayangnya engkau kepada diriku, dengan kelembutannya engkau kepada diriku, dan seterusnya. Rupanya pas tuannya bangun nih Sidin sujud berdoa gitu. Setelah berdoa yang kayak itu ditunggu oleh tuannya selesai salat. Selesai salat ditanya, aku tadi mendengar ikam berdoa, ya Allah, aku meminta kepada engkau dengan cintanya Allah kepada engkau. Aku batakun jar tuannya, apa bukti Allah tuh cinta lo nikam? Secara duniawi kan miskin jadi pembantu. Secara duniawi miskin jadi pembantu, apa buktinya Allah tuh cinta lo nikam? Jadi jasin buktinya Allah cinta lawan aku. Pertama, aku diberikan Allah kemampuan untuk sujud di tengah malam tatkala orang lain pada tidur semuanya. Yang kedua, bukti Allah cinta kepada aku, hari ini aku bisa salat, hari ini aku bisa ibadah, hari ini aku bisa sujud. Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada diriku di saat orang lain terlelap tidur di tengah malam. Jadi, orang yang Allah cintai itu salah satu cirinya adalah Allah berikan anugerah dalam hatinya ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang diberikan Allah dunia, boleh jadi tanda Allah cinta atau tidak, tetapi kalau Allah berikan kita anugerah, rasanya nyaman hendak sembahyang, rasanya ringan ingin taat kepada Allah, sakit hati kalau ketinggalan ibadah, itu insya Allah tanda cinta kepada hamba tersebut. Pertanyaan ibu ulun sampaikan, kehendak kita memang laki kita ini penyembahyang. Kehendak kita mun beisi bini penyembahyang. Kehendak kita mun beisi anak, mohon maaf, anak soleh dan solehat, itu kehendak kita. Tapi yang memberikan hidayah kan bukan kita. Yang memberikan hidayah adalah Allah. Jadi yang penting buai pian mendoakan. Kalau ada nasihat sambil dinasehati. Masalah nanti Allah membukakan hatinya, itu adalah hak prerogatifnya Allah kepada hamba tersebut. Fa innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang Ia kehendaki. Maka bersyukurlah kita kalau ringan hendak salat, ringan hendak berjamaah, sakit hati ketinggalan ibadah, insyaallah itu tanda Allah cinta dan sayang lawan kita. Jadi saran ulun lawan ibu, pian bersabar, pian doakan setiap sujud terakhir. Kalau Allah ingin memberikan hidayah, sebentar Allah membolak-balikan hati hambanya. Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa dulu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sahhih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin akhlaqana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu